Сәлем достар, бүгін біз сіздермен муравейник, яғни құмырсқаның илеуі деген тәттіні дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір ғана жұмыртқа болса, сонымен жасауға болады. Жұмыртқа разрыхлитель кішкене көтеріліп пісу үшін. Бұны қоспасаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Одан кейін маргарин қоссаңыздар, тестасы жұмсақтау әдемі болып піседі. Одан кейін ұн. Ұнды енді шамасына қарай көресіздер, аз да болуы мүмкін, көп те болуы мүмкін. Одан кейін бізде мына тек бал болса болды. Табиғи бал болса да, мынандай балы болса да қатыру үшін. Бұны біз ертіп құятын боламыз. Соңырақ айтамыз ол туралы. Әзірге мына тестасын дайындап алайық. Сосын азған тұз қосып жіберсеңіздер. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, міне достар, ең алдымен жұмыртқаны жардық. Негізі вилкамен қосып, миксермен жасаса да болады алғашқы уақытында. Мен қолмен жасағанды жақсы көремін. Қолмен ыңғайлырақ. Қосаймыз. Енді осыған кішкене тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қостық. Негізі әр тамақты жасағанда азырақ тұз қосса, ол жақсы болады. Тек аз ғана шым-шым етіп. Енді осыған азырақ маргарин қосамыз. Пампушка болса да болады, басқа түрлері болса да болады. Менде қолда бары осы болып тұр, пампушка. Білетін боларсыздар оны. Пампушканы қосып жатамыз. Енді осыған онға кішкене разрыхлитель қосып қамыр илейтін боламыз. Қаттылау илеген дұрыс. Оны мұзға қатырып, одан кейін теркадан өткізіп, печкада қызып тұрып пісіріп алатын боламыз. Разрыхлитель қоспасаңыздар да болады, оның орнына азырақ сода қоссаңыздар да болады. Егер көтеріліп піскен қаласаңыздар. Енді өз қалауларыңыз бойынша, достар. Достар, біз ұнды қостық.
dostlar. Kameramız. Evet dostlar. Kamerayla da osundayım. Menде qamir azda qattiqroq bo'ldi. Negisi so'z bo'lishi kerak. Yo'rg'oq bo'lmasa agar do'stlar, qamirda qattiq qamir sotib jayib, barcha unsizlab etib, pichoqni to'rab maydalab, pechga pishirib olsa da bo'ladi. Onu o'zlaringiz qalalaringiz bo'yicha qamirda qatirib, marozkada 1 soat, 4 soatday yo'rg'adan o'tkazib, maydasi bo'limi, iri o'zi bo'limi solay pishirsangiz de bo'ladi. Bu endi o'zlaringiz qalalaringiz bo'yicha har kim jengilga qaray ne qiladi. Harakat jasaydi. Barcha o'ng'ayroq atib pishirganda qalaydi. Qamir. Men o'sha ilib bo'lgandan keyin kichkina dem oldirib qo'yadigan bo'lam, betini juvib. Qamir meni dem olib turadi. Videoni yoqsa like bosib, komment yozib, подписаться etishni unutmaymiz. Davom kettiği uchun sizlarning qo'llalaringiz o'ta qajit. Dostlar, mana bizga qamir dem oldi. Kichkina. Endi o'sha qamirda shayotni bo'lamiz. Chiqarib. Slay. Azgina undaq kerak, undaq bo'lmaydi dostlar. Men qamirda shayotni. Qamirda shayotni bo'lsa, yo'rg'adan o'tkazgan joyimiz qamirda. So'ng qatirib olib, xolodilnikka 1 soat, 4 soat qattiq qatirатын bo'lsa, o'yini xolodilnikning turine qaray. Qattiq undamaymiz. O'sni shayamiz. Shaya beramiz. Menimcha bu vaqt ekonomlaydigan barcha. O'zga qazdirib, uni yo'rg'adan o'tkazib yurgandan keyin qamirda shaxsiy shayotni bo'lsangiz. Agar jayolmaydigan bo'lsa, o'zida qamir yuring ketib bo'ladi. Dostlar. Ta'da shayverib, qamir qonda bo'libdi. Bizga azda ko'tarib ketib bo'lgandan daha chiqarib kerak. Dostlar. Dostlar, bu qamirdan o'shay jayib, chak-chak pishirsangiz de bo'ladi. O'sha o'shay jayib Erli ülkende kesip qamirda qizib turgan tavada mayga azra bo'lib pishirib olasizlar. Bal bo'lsa balmen, sqishon молокомен aralashtirib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha qamirda ilingan vaqtda suvdan ya bo'lmasa razlik etildi. Ko'rak qo'ysa kerak, ko'tarilib adem pishadi sonda. Ne dostlar, qamirda shayib o'slay. Kesib жатырмын. Qattiq eridiymiz. Pishgandan keyin pechkada o'zimiz qo'limizni maydalaydigan bo'lamiz evde. Maydalamay qatirsa da bo'ladi. O'z qalalaringizda o'slay.
Ya dostlar. Salep pişirip olamaz. Көбірек салып пісірсеңіз өте болады. Мен осылай пісірейін деп тұрмын. Осылай. Қызып тұрған пешке салып пісірген жақсы достар. Осылай майдалау етіп турасаңыздар да болады. Бір-біріне жабыспайды не достар. Қатты ұндамаймыз. İşte қамырды қаттылауға елегеннің арқасында. Егер қамыр бостау болмаса бір-біріне жабысып жатады еді. Жабысып қалғасын ажырату аздап қиындыққа туылады. Қолмен бөліп отыру керек болды. Dostlar. Кішкентай қатып алатын боламыз. Міне достар, біз пісіріп жатырмыз. Пешкада енді қызарады. Баяу 30 қысымға қоямыз. Күлге басады. Жақсырақ қызарып піседі. Міне достар. Осылай. Оны тағы қоятын болады, но бізде күйіп кетеді. Қызартып алдым. Соғысын пісірейін деп жатырмын. Пісіріп бұларды суытып аламыз. Достар, ыстықтау кезінде жақсы бөлініп, мындай өңдесеңіздер. Мен аздап қызартып алдым. Ештеңе етпейді, мен көптенді. Кәмелетін өте күшті мұра жүйе дайын болады қазір бізде. Енді бұған балды, біреулер әсел деп айтады, мед кәдімгі. Осыны қатты қыздырып алатын боламыз. Кесеге қойып, яғни тостағанға қойып, газге. Бірақ оны көге қыздырып алсаңыздар да болады, енді қатпай қалуы мүмкін. Мейіз қосайын деп тұрмын, дәмірек болуы үшін. Осылай майдалап турап жатырмын. Майдалап турап, қазір мұны қосатын боламыз. Видеоны соңына дейін көреміз. Лайк басып, коммент жазып, подписканы ұмытпаймыз. Және достарыңызбен бөліссеңіздер, осы видеоның тарауына ықпал етсеңіздер. Достар, майдалап турамыз ғой. Бәрінде соңыздар да болады. Достар, біздер муравейниктен пісіріп алдық. Әкімірек көрінеді, дәмдірек болады. Арастырып аламыз. Енді әселді, медті қатты қыздырып алдым. Ерді сөйт болды. Енді осыны арастыратын боламыз мынаған. Мед барлық жеріне жағуымыз керек, бір-біріне жабысып. Форма сақтап
оны өте керек. Осылай араластыра алып, кішілеу тарелкаға шұңғыл. Осылай жасап қатырып қойсаңыздар да болады. Кішкене қатқаннан кейін пышақпен кесіп тарелкаңызға қоя берсеңіз. Әркімнің фантазиясына қарай осылай жасасаңыз да болады. Міне достар, барлықтарын қайтармыз. Барлық жеріне тиген сияқты. Мейізді молырақ қоссаңыздар да болады. Енді қалауларыңызда қоспасаңыздар да болады. Енді осы тек жағымызға форма беретін боламыз. Егер қолдарыңызда бокал болмай жатса, мынандай пластмасса менде мынау бутылканың, кәдімгі баланың бутылкасының қақпағы. Осымен қазір форма жасайтын боламыз. Мындай пленка одноразовый салаға кигізіп алып жасаған дұрыс. Жабысып қалмайды, әрі мынау бүлінбейді. Достар, осылай қаттырақ басып форма береміз, әйтпесе бөлініп кетуі мүмкін. Атырап қатты жабысу керек суғаның астында. Осылай. Міне достар, осылай. Бетіне максиум шоколадты теркадан өткізіп әрлесеңіздер болады. Енді фантазияға байланысты. Міне муравейник. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайк басып, коммент жазып, қоңырауша басуды ұмытпаймыз. Және де подписаться етеміз. Достарыңызға да, жақындарыңызға жіберіп, видеомен мені қолдап жіберіңіздер. Сіздер үшін алдағы уақытта түрлі рецепттер, кеңестер салып отыратын боламын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар.